नाथुला परिवेश को आपको स्वागत। बर्तमान आसी आम नाथुला पहुँची सारी गैंगटक नाथुला मात्र 60 किलोमीटर। आपड़ जदि गाड़ी रिजर्व कर 7-8 हज़ार टका पड़ो। एवं जदि आप शेयरिंग रे आसबे आपण को व्यक्तिगत माने प्रत्येक व्यक्ति 1000 टका पड़ो। से आप गेट पास हो जदि आप निजे कौन बाइक फाइक मध्यम आसवाई चाहिए ताहले आपको गेट पास पड़ो 300 टका पर पर्सन और आपंकर बाइक 1000 टका। तेणु आम तो बर्तमान टैक्सी नहीं आसी जाइछु। बहुत सुंदर लगुचे परिवेश, बहुत शीत। आम जो यही गैंगटक बा सिक्किम अंचल लोक छाड़देले जी जीव भी बहुत ठंडा ही अनुभूति हो। ठंडा ही हो प्रत्येक समय किसी ना किसी बरफ पड़ुछि। किंतु आपन जदि अक्टोबर कि नवेम्बर मासरे आसबे ताहले आमर यही परिवेश रे 15 फुट उच्चतार बरफ पड़ी थाए। ताहार माने आपण मजा नहीं पारे। किंतु दरकार पड़े आपण से चाइना आमर जो इंडिया रो बॉर्डर रही देखिए पारे कि न पारे कही पारिनी जेहेतु बरफ पड़ी थो। किंतु वर्तमान आम जो समय आसी जून मासरे आराम से आम पूरा जो आमर चाइना एवं इंडिया रो बॉर्डर रही आम पूरा भल सुंदर भाव देखिपुँ। चलतु आम से नाथुला एवं चाइना बॉर्डर को आम जावाकू पड़ो। आम बर्तमान देखो साथी गुड़ाक बुला चला चली समस्ते तो फोटो नेबार व्यस्त। प्रथम तो है फोटो। आम ये जो स्थानटी रही पाखापाखि आमर उच्चता 14,140 उच्चता रही। आमर ऑक्सीजन शॉर्ट रही है। रास्तार आसला बेले ऑक्सीजन बिक्री कर देखा पाइबे। यदि आपंकर श्वास रोग प्रति कौन समस्या थाए हार्ट कौन समस्या थाए ताहले आपण को कह कि आपण मैंने निश्चित भाव में 500 टका लेखाए सिलिंडर मिलूँ। 500 टका लेखाए तो आप सिलिंडर नहीं आसतु कौन समस्या ना। नचेत आपको किसी कर्पूर नहीं आसवाई पड़ो। कर्पूर नहीं कि आसिले आपण मैंने सुंघिले आपण टे थकापण मुक्त मिल। देखु बर्तमान आम धाड़ी में छिड़ा हो समस्ते से चाइना बॉर्डर आम जो गेट टी रही नाथुलार गेट से जाऊँ बहुत भीड़। किंतु आपण मैंने सेमती लाइन में ही जाक पड़े। जदि लाइन में न जाकि साइड रे गले भी चलो। किंतु आम नियम टाक भांगा ठीक नुहे। तेणु आम लाइन में ही जाऊँ। भीड़ तो बहुत रही कौन कर देखो आम स्वागत टुकना हुए समस्ते लाइन में छिड़ा जाऊँ कौन कर शीत तो एपटे संभाली होनी कान गुड़ाक जाड़ी जाऊँ। भाई एमती देखो से गोटे मात्र 4 फुट 3 फुट 4 फुट ओसार गोटे रास्ता रही से रास्ता जावाक पड़ू। से भिड़ हो बहुत जंक्शन एबे तो एतिकी। आपड़ जदि अक्टोबर नवेम्बर आसिले ताहले आपण माने जहाँकि एते भिड़ हम जे देखा बहुत कष्टकर हो। एबे भी ये लोक जो अति कम प्रत्येक दिन 4000 5000 10,000 लोक निश्चित भाव एठारे कौन प्रकार आमर बस व्यवस्था ना। एठी सब केवल 4 व्हीलर ही आसवे।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିବେ ସମସ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ସେୟାରିଂରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ, 2 ଜଣ ହେଲେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ 4-5 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିବେ ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ଲାଗିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁବିଧା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସର୍ଟ ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ପୂର ଆଣିକି ଶଙ୍ଘୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ତ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହିଁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା, ଚୀନର ବର୍ଡ଼ର। ତାଙ୍କ ଚୀନ ନାଲଙ୍କର ଘର, ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖେଇବି। ମାନେ ଏଇଟା ଚାଇନା ହାଉସ୍, ଚୀନର ଘର ଯୋଉଟାକି। ଏଇ ଭିଡ଼ ତ ଅସମ୍ଭାଳ, କ'ଣ କରିବା। ଅଧିକ ସମୟ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମିନିଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ମି ବାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା କରାଇବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନାଥୁଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ର। ଚାଇନା ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍। ଆମର ଏଇ ଗେଟ୍ର ଏପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବେ, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଚାଇନା, ଚୀନର ବର୍ଡ଼ର। କ'ଣ କରିବା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦିନେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିବା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜେ ଯେବେ ଆସିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ନିଜେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯଦି 3 ଦିନ, 4 ଦିନ 3 ରାତି ଯଦି ରହିବେ, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସିଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି। ତେଣୁକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଫଟୋ କଲେ ଦେଖିପାରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବରଫ ସବୁବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ, ମାନେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟର କେତେ, ଏମିତି ଏତେ ଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼। ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ହିଁ ଗାଡ଼ି, ଖାଲି ଛୋଟ 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 ଆମର 4 ହ୍ୱିଲର୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ବି କେବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନେଇଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଉଛୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ନାଥୁଲା ବୁଲାବୁଲି ସାରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଆମର ବାବା ହରଭଜନ ସିଂ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପରିବେଶଟି ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ପୀଠ କରାଯାଇଛି, ସେଠିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ।
ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏଇ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ଏ ଯେ ସ୍ମୃତି ପୀଠକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂ କିଏ? ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହୁଛୁ, ଏଇ ବାବା ହରଭଜନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଲା ପଞ୍ଜାବ। ସେ ସିକିମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଠାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୂମିକା ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ଆର୍ମି ଫୋର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସାଲାମ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିଜେ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପାଇବେ, ଯଦି କୌଣସି ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କିଏ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାବା ହରଭଜନଙ୍କର ସିକିମଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଚେତନା କରାନ୍ତି, ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟୁଟିରେ କାହାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଆସିବ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ହିଁ ସେ ଶୋଇପାରିବେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରତରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯଦି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ସେଇ ଆମ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏଠାରେ ସବୁ ପୂଜିତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଜୋତା, ବନ୍ଧୁକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ବହୁତ ଭଲ ମୋତେ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ବିନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଦୂର ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏବେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଏଇଟା ମାତ୍ର ନାଥୁଲା ଠାରୁ ଆମର ବାବା ହରଭଜନ ସିଂ ମାତ୍ର 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରହୁଛି। ଆପଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ରୁ ଆସିଲେ 3ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ନାଥୁଲା, ତାପରେ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଚାଙ୍ଗୁଲେକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଥିଲେ ସେଇ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଖାଯାଇ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବି ରହାଯାଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏଥିରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ରଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସେମିତି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ହୁଏତ ଆଉ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେଇ 1968 ନା କେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବେଶୀ ବର୍ଷ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ସେଇ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁନି, କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଏଇ
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଘରଟିରେ ସେଇ ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଠୋର ଜୋତା ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। କିଛି ଡାଏରୀ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ମନ କଥା ଲେଖିବେ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ର 100 ମିଟର ଦୂରତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ଶିବ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟି ରହିଛି ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି, ଆସିଲେ ଯେମିତିକି ମନ ହେବନି ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାକୁ। କାରଣ କାହିଁକି ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇବେନି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥଣ୍ଡା, ଦେହଟି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଗରମ ଅନୁଭବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ହିଁ ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍କୁ ରାସ୍ତା ମାତ୍ର 50 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ବରଫର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଝରୁଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଏଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି, କ'ଣ ପତାକା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏ ସିକିମ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ସିକିମ୍ ଭାଷାରେ ନା କ'ଣ ଭାଷା ଲେଖାଯାଇଛି। ବାବା ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଆମର ଶିବ ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲାଇନ୍ ଲାଗିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂଜାପାଠ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ଷ୍ଟାଚୁଟି ଅଛି, କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ମାନେ ଧରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କଦଳୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ସାଧାରଣ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜୋତା ଫୋତା ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଫୁଟା ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଏ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁପିର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ମନେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେଖିସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍କୁ ଯିବା। ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହୁଛି। ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ ପରେ ଆମେ ଘରକୁ, ଆମର ଘରକୁ ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ବାଟ ରୁମ୍ ଅଛି ସେଠିକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହ୍ରଦଟି ଅଛି ଯେଉଁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, କୁହୁଡ଼ି ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ଚାରିପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚମରି ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଚମରି ଗାଈରେ ବସିବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ବସିକି ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ତା ଅନୁସାରେ ରେଟ୍ ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। শুটিং করছি, আসো আইলা বেলা করবে, আস।
ଏହି ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଥିଲି ତେଣୁକରି ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏହି ଚାଙ୍ଗୁଲ ଲେକ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ। मम्मी जी इधर पहले आप देखो। गाड़ी ये आगे आओ। ओए ओए सबने अटक ले लो। अरे इधर आओ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ତ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।